गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीह रे अक्टोबर मासर मासिक राशिफल 12 गोटी राशि प्रत्येक राशिफल पृथक पृथक भाव रे दिया जीव। 12 गोटी राशि 8 गोटी ग्रहर फलाफल आपण मानकु जणाई दिया जीव। जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी किंबा बारंबार चाकरी करने को इंटरव्यू देई मध्य चाकरी होई पारु नहीं, अल्प के आपण फेल हेउछंती, सेमानंक सकाशे आपण आपणकर नाम, जन्म स्थान, जन्म समय यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमर एस्ट्रोलॉजर आपणकर जातक को विचार करी आपणकर भल मंद जणाई दिया जीवो ओ कौन प्रतिकार कले आपण सुफल पाइबे ताहा मध्य जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अक्टोबर मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल। बिच्छा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। यही राशि अधिपति मंगल ग्रह और विचक्षण बुद्धि संपन्न। ज्योतिष रे 12 गोटी राशि काल पुरुषर विभिन्न अंग को निर्देश करे। बिच्छा राशि हैला काल पुरुषर लिंग चक्र और गुह्य चक्र को निर्देश करे। गुह्य चक्रर काम हैला आम खाद्यर सार अंश बाहरी सारिबा परे अवशिष्ट अदरकारी जिनिस को मल रूप रे बाहर करी शरीर को सुस्थ रखे। आमे जहा पानीय व्यवहार करिथाउ तार अदरकारी अंश मूत्र रूप रे बाहरी थाए। एणु बिच्छा राशि सर्वदा चाहि थाए ये दुनिया सुस्थ रे रहू, ये दुनिया भल रे रहू। यार 3 गोटी प्रकृति अर्थात 3 गोटी नक्षत्र जथा विशाखा बिछा से हला बाघ्र बली दानवगण, अनुराधा बिछा हरिणी से देवगण, ज्येष्ठा नक्षत्र दानवगण से मध्य हरिण। एही बिच्छा राशिर शुभ अंक हैला 2, 4, 5 और 8। शुभ बार मंगलवार और गुरुवार। शुभ ग्रह चंद्र और मंगल बृहस्पति। शुभ लग्न धनु लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। अशुभ संख्या 1, 7, 9। घात बार शुक्रवार। घात मास आश्विन मास। घात लग्न वृष लग्न। घात चंद्र वृष चंद्र। घात नक्षत्र रेवती नक्षत्र। घात तिथि दशमी तिथि। बिच्छा राशिर घात ग्रह बुध ग्रह। एबे आसीबा बिच्छा राशिर मासिक फल 2024 अक्टोबर मासरे केउ ग्रह केउ फल देबे। बिच्छा राशि मास आरंभरू अति शुभ समय अतिबाहित हेबो। आपण बहु दिनर प्रतीक्षित कार्य खूब शीघ्र पूर्ण हेबाकु जाउछि। अटकी जाइथिबा कार्य एबे पूर्ण हेबो। आर्थिक चिंतारू आपणकु मुक्ति मिलिबो। पूर्वरु करिथिबा ऋण एबे आपण परिशोध करिवार समय आसीछि। प्रत्येक स्थानरू आपणकु प्रशंसा मिलिबो। देह और मन भल रहिबो। परिवार मध्यरे
ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଟେରୀରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଉଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ରବି ତାଙ୍କର ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ। ରବିଙ୍କର ଅଶୁଭ ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଶୁଭ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ବିଛା ରାଶିର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ କଳହ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ କଳହ ବନ୍ଧୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ, ତଥାପି ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚୋରି କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖି ଫେଲ ମାରିଯିବେ। ଅକ୍ଲେଶରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଲୋକ ମୋର ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶାଖା ବିଛା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି ପକ୍ଷେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଅତି ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜାଣି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ ଓ ସମସ୍ତ ସୁଧାରି ନେବେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିବେ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏହି କେତୁ ଏକାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅପୁତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରାଇବ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ, ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ମିଳୁଥିଲା, ସେ ନିନ୍ଦାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଗୃହରେ ଭୂରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଶେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂର୍ବ କଷ୍ଟମାନ ଭୁଲିଯିବେ। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ। ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଶନି ମହାରାଜ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଗୃହ। ହଠାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ ପଛେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ
ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଫଳ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆ କରାଇବେ, ହତାଶ କରାଇଦେବ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଅଜ୍ଞାନ କରାଇଦେବ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠାରେ ଆପଣ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କର ମନ ଅମେଳ ରହିବ। ଏହି ଅମେଳ ସବୁଦିନ ସକାଶେ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ଯାଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସୁଖ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଶୁକ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ। ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଦେବଦୂତ ପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ସତ୍ ପଥରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ସତ୍ ପଥରେ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ନ ରହି ଅସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମହାନି ହେବ, ଅର୍ଥ ନାଶ ହୋଇ ବହୁ ହୀନସ୍ତା ଭୋଗିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହା ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କଷଣ ଭୋଗିବେ, ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ, ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ପାହାଡ଼ ପରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଏଥିସକାଶେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିପଦ ସାମୟିକ ରୂପେ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଆଗାମୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।